Hi everyone, welcome to my channel Chemistry SR. Those who are new here, myself Subbarayudu, I teach chemistry in simple way. In today's session, we are going to discuss about types of chemical reactions. 10th class chemistry, the chapter chemical equations and reactions, class 2, second class అనమాట. ఇందులో టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి, వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్తో మనం క్లియర్గా తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్. జనరల్లీ కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్. సి వాట్ ఆర్ దే? నెంబర్ 1, combination reactions. Combination is nothing but chemical combination. Second one, decomposition. Nothing but chemical decomposition reactions. Third one, displacement reaction. Then the fourth one is double displacement. Then the fifth one is oxidation and reduction. Nothing but redox reactions అని కూడా అంటాం. ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ రెండు ఇన్వాల్వ్ అయిన రియాక్షన్ని రిడాక్స్ రియాక్షన్స్ అంటాం. సరే, బిఫోర్ దట్, సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్. సో ఏంటని చెప్పాం మనము? కెమికల్ కాంబినేషన్, కెమికల్ డీకంపోజిషన్, కెమికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్, డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ అంట. ఇవి మెయిన్గా మనకు 10th క్లాస్లో ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ డివైడ్ చేసిన టైప్స్. దీంట్లో 1 by 1 చూద్దాం. ఫస్ట్ కాంబినేషన్కి వచ్చేద్దాం. వాట్ ఈజ్ మీన్డ్ బై ఏ కెమికల్ కాంబినేషన్ రియాక్షన్? సింప్లీ కాంబినేషన్ రియాక్షన్. A chemical combination reaction is one in which 2 or more substances combine to give a single product. 2 కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ సబ్స్టెన్స్ కంబైన్ అయిపోయి సింగిల్ ప్రోడక్ట్ ఇచ్చేయాలి. A chemical combination reaction is nothing but in which 2 or more substances combine to give single product. See examples. For example, magnesium combines with oxygen to give magnesium oxide, MgO. Oxygens 2 here, so we have to keep 2 here. Okay, and then magnesium 2. So magnesium combines with oxygen, give magnesium oxide. సో ద ప్రోడక్ట్ ఈజ్ సింగిల్. ఏంటది? మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ అనేటువంటి ప్రోడక్ట్. అవి ఎన్నున్నాయో పనిలేదు మనకు. ప్రోడక్ట్ ఏంటి? మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ఒక్కటే ఉంది ప్రోడక్ట్. సింగిల్ ప్రోడక్ట్ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ఈజ్ obtained బై ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం అండ్ ఆక్సిజన్. మెగ్నీషియం ఆక్సిజన్ కంబైన్ అయిపోయి మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ వచ్చేసింది. సీ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద కాంబినేషన్ రియాక్షన్. నైట్రోజన్ గ్యాస్ combines with hydrogen gas to give ammonia gas. Nitrogens are 2 here, so keep 2 here. 2 3s are 6 hydrogens are there, so 3 here, 3 2s are 6. Again in this second reaction also, nitrogen and hydrogen combines to form a single product, ammonia. నైట్రోజన్ హైడ్రోజన్ కంబైన్ అయిపోయి అమ్మోనియా అనేటువంటి సింగిల్ ప్రోడక్ట్ని ఇచ్చేసారు. అంటే ఇక్కడ మనం నోటీస్ చేసింది ఏంటంటే 2 సబ్స్టెన్సెస్ కంబైన్ అయిపోయి సింగిల్ ప్రోడక్ట్ ఇచ్చేసాయి. ఇలా 2 or more సబ్స్టెన్సెస్ కంబైన్ అయిపోయి సింగిల్ ప్రోడక్ట్ వస్తే వాటిని ఏమంటారు? కెమికల్ కాంబినేషన్ అంటారు. ఓకే, నౌ కమ్ టు సెకండ్ వన్, విచ్ ఈజ్ డీకంపోజిషన్. వాట్ ఈజ్ మీన్డ్ బై ఏ డీకంపోజిషన్ రియాక్షన్? దాని పేరులో ఉంది, డీకంపోజ్, splits up into 2 or more substances. A single reactant splits up into 2 or more substances during a chemical reaction is said to be decomposition reaction.
So a single substance splits up into two or more simpler substances. Simple substances. One substance splits up into two or more simple substances. See example. For example, calcium carbonate, a limestone, which on heating decomposes to give quicklime and carbon dioxide. So the only one substance, calcium carbonate, on heating decomposes to two substances, quicklime CaO and carbon dioxide CO2. సో ఒక సబ్స్టెన్స్ రెండు సబ్స్టెన్స్గా స్ప్లిట్ అయిపోయింది, అంటే డీకంపోజ్ అయిపోయింది. అండ్ సి వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, పొటాషియం క్లోరైడ్ KClO3, which are decomposition to give potassium chloride and oxygen. Okay, oxygens are 3 here, 2 here, so 3 2s are 6, 2 3s are 6. KCl2 ఉన్నాయి కదా, so 2 KCl. This happens on thermal decomposition. If a reaction is a decomposition reaction which is carried out on heating, it is said to be thermal decomposition. Simply a decomposition reaction takes place on heating, which is said to be a thermal decomposition. అంటే హీట్ చేయడం వలన సబ్స్టెన్స్ డీకంపోజ్ అవుతే అలాంటి డీకంపోజిషన్ రియాక్షన్ అంటే థర్మల్ డీకంపోజిషన్ అంటారు. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, lead nitrate PbNO3, again on thermal decomposition give lead oxide, nitrogen dioxide and then oxygen. So oxygens 3 ఉన్నాయి, ఇక 2 to 4 plus 1 5 ఉన్నాయి. So simply keeping 2 here, 2 lead nitrate, you get 2 PbO, then 2 nitrogens, lead nitrate, the formula of lead nitrate is PbNO3 taken 2 types. Formulas గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో nitrogens 2 2s are 4 ఉన్నాయి కదా, సో 4NO2. ఓకే, then oxygens, lead 2 okay, nitrogens 2 2s are 4 okay, oxygens 3 2s are 6, ఓకేనా, 6 2s are 12 ఉన్నాయి. ఇక్కడ 2 4 2s are 8, 8 ఒక 2 ఎంతనండి 10, 10 ఒక 2 ఎంత 12, సరిపోయింది బ్యాలెన్స్. సో సింప్లీ వీ కెన్ సే వన్ మోర్ థింగ్, ఇఫ్ decomposition takes place on heating, ఒకవేళ హీట్ చేయడం వల్ల డీకంపోజిషన్ జరిగితే it is said to be, that decomposition reaction is said to be thermal decomposition. Thermal decomposition reaction. Okay, ఇది థర్మల్ డీకంపోజిషన్ అంటే. ఓకే, 2 types ఓవర్, కాంబినేషను, డీకంపోజిషన్. నెక్స్ట్ డిస్ప్లేస్మెంట్, డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్, ఆక్సిడేషన్, రిడక్షన్ చూద్దాం. థర్డ్ టైప్ చూద్దాం. థర్డ్ ఏంటి, డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. ఏంటి డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ అంటే, ఒక రియాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఒక కాంపౌండ్లో వన్ ఎలిమెంట్ ప్లేస్ని ఇంకో ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే, అంటే ఈ ప్లేస్ని ఇంకొకటి ఆక్యుపై చేస్తే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. Reaction in which one element takes the place of other element in a compound. ఒక కాంపౌండ్లో ఒక ఎలిమెంట్ ప్లేస్ని ఇంకొకటి తీసుకుంటే దాన్ని డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటారు. ఓకేనా, చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ చూసి ఇంకో వేలో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జింక్ తీసుకుందాం, HCl, hydrochloric acid. Zinc is a solid, hydrochloric acid and aqueous solution. In this chemical reaction, we can observe the zinc chloride ZnCl2 is formed and then hydrogen gas liberates. Zinc chloride and aqueous solution. Okay, chlorine లో 2 ఉన్నాయి కదా, 2 వేద్దాం, 2 హైడ్రోజన్ సరిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది, HClలో, ఇక్కడ HCl అనే కాంపౌండ్లో హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్లో హైడ్రోజన్ ప్లేస్లో జింక్ వచ్చి ఆక్యుపై చేసింది. The position of hydrogen is taken up by the element zinc.
That's why it is said to be displacement reaction. Okay, see one more example. The same zinc, a solid, combines with a copper sulfate and aqueous solution. We get a zinc sulfate and aqueous solution and a copper, a solid deposits. ఇక్కడ చూడు, కాపర్ సల్ఫేట్లో కాపర్ పొజిషన్ని జింక్ ఆక్యుపై చేస్తుంది. ఇదే డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే. ఓకేనా? క్లాస్ రూమ్లో మన బెంచ్లో వేరే అబ్బాయి వచ్చి కూర్చొని మనల్ని బయటికి తోసేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సేమ్. సో ఇంకా కొంచెం బాగా చెప్పాలంటే, ద పొజిషన్ ఆఫ్ వన్ స్పీసెస్ ఇన్ ఎ కాంపౌండ్ ఈజ్ టేకెన్ అప్ బై అదర్ స్పీసెస్. పొజిషన్ ఆఫ్ వన్ స్పీసెస్ ఇన్ ఎ కాంపౌండ్ ఈజ్ టేకెన్ అప్ బై అదర్ స్పీసెస్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే, వన్ ఎలిమెంట్ టేక్స్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ అదర్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ఎ కాంపౌండ్. ఒక కాంపౌండ్లో ఒక ఎలిమెంట్ ప్లేస్ను మరొక ఎలిమెంట్ వచ్చి తీసుకుంటే దాన్ని డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటారు. సో దీస్ ఆర్ ద టూ ఎగ్జాంపుల్స్. నౌ కమ్ టు డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే రెండు రియాక్టెంట్లో పాజిటివ్ రాడికల్స్ నెగిటివ్ రాడికల్స్ వాటి పొజిషన్స్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటే డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటారు. ఏ రియాక్షన్ ఇన్ విచ్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ రాడికల్స్ అంటే పాజిటివ్ అయాన్, క్యాటయాన్, ఆనయాన్స్ అన్ని ఆఫ్ టూ రియాక్టెంట్స్ ఆర్ ఎక్స్చేంజ్డ్ లీడింగ్ టు గివ్ ఏ ప్రెసిపిటేట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ డబుల్ displacement reaction. See an example. Sodium hydroxide, NaOH, an aqueous solution, hydrochloric acid, an aqueous solution. When they combine, double displacement takes place. Sodium, Na plus ion, hydrogen, H plus ion, exchanges. ఇది ఇక్కడికి, ఇది ఇక్కడికి. సోడియం ఇక్కడికి వచ్చేస్తే ఏమవుతుంది? NaCl. అండ్ దెన్ హెచ్ ప్లస్ ఓహెచ్ మైనస్ దగ్గరికి వస్తే ఏమొస్తుంది? వాటర్. సో ఏ పాజిటివ్ అయాన్ Na ప్లస్ హైడ్రోజన్ ఎక్స్చేంజెస్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్ అండ్ Cl మైనస్ అయాన్ ఎక్స్చేంజెస్. సో ఏదైనా చెప్పొచ్చు. సో NaCl an aqueous solution, water is a liquid. Example for double displacement. Okay, see one more example. Sodium sulfate Na2SO4, an aqueous solution. When barium chloride solution is added to it, an aqueous solution. ఈ బేరియం క్లోరైడ్ను సోడియం సల్ఫేట్ సొల్యూషన్కి యాడ్ చేస్తే సోడియము, బేరియము, సల్ఫేటు, క్లోరిను, ఆనయాన్స్, క్యాటయాన్స్ పొజిషన్స్ ఎక్స్చేంజ్ అయిపోతాయి. సోడియం క్లోరిన్ దగ్గరికి వస్తుంది అంటే బేరియంతో ఉన్న క్లోరిన్ సోడియం దగ్గరికి వచ్చింది అని అర్థం. సో వి గెట్ NaCl, NaCl. ఓకే, 2 moles ఉన్నాయి, 2 chlorine, 2 sodium. And then barium is there, sulfate is there, an aqueous solution. We get barium sulfate, a white precipitate, a solid deposit. Okay na, solid form అయిపోయింది, precipitate form అయిపోయింది. So this is about double displacement reaction. Okay, next exothermic reactions, endothermic reactions, electrolysis and precipitation reactions అంటే ఏంటో చూద్దాం. అక్కడికి టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ అన్నీ అయిపోతాయి. తర్వాత నెక్స్ట్ వీడియోలో ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ చూద్దాం. చూడు, ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్. ఎక్సెస్ ఏంటి? ఎక్సో అంటే ఎక్సెస్ హీట్ రిలీజ్ అవుతుంది. అంటే కెమికల్ రియాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు ప్రోడక్ట్స్ వచ్చేస్తాయి, ప్రోడక్ట్స్తో పాటు కొంత హీట్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతే అప్పుడు దాన్ని ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్ అంటారు. ఏ రియాక్షన్ ఇన్ విచ్ excess heat is released, simple గా చెప్పాలంటే is called an exothermic reaction. Example, CaO, a solid, combines with water, a liquid. We get CaOH twice, an aqueous solution, lime water. At the same time, Q, nothing but heat energy releases. ఏం రిలీజ్ అవుతుంది? హీట్ ఎనర్జీ. సో ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ రియాక్షన్ ఇన్ విచ్ ఎక్సెస్ హీట్ ఈజ్ రిలీజ్డ్. ప్రోడక్ట్స్తో పాటు హీట్ రిలీజ్ కావాలి. ఇక్కడ రియాక్టెంట్ ఎవరు? క్విక్ లైమ్ CaO
దానికి వాటర్ వేసాం అంటే సున్నం, పొడి సున్నం తీసుకున్నాం, వాటర్ వేసాం, తడి సున్నం వచ్చేసి. ఓకేనా. క్విక్ లైమ్కి వాటర్ యాడ్ చేసాం, అప్పుడు హైడ్రాలసిస్ జరుగుతుంది. సో వి గెట్ లైమ్ వాటర్, అట్ ద సేమ్ టైం హీట్ ఎనర్జీ రిలీజెస్. పొడి సున్నంకు కొంచెం వాటర్ వేస్తే మెత్తగా అయిపోతుంది, వచ్చేదే లైమ్ వాటర్, దాన్ని తడి సున్నం అంటాం. అట్ ద సేమ్ టైం పొగలు వస్తుంటాయి, ఎక్సెస్ హీట్ రిలీజ్ అవుతుంది. అలా కెమికల్ రియాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు ప్రోడక్ట్స్ ఫార్మేషన్ జరుగుతూ ఎక్సెస్ హీట్ రిలీజ్ అవుతే వాటిని ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్స్ అంటారు. ఏమంటారు? ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్. బాగుంది. నెక్స్ట్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. అండ్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద రియాక్షన్ ఇన్ విచ్ హీట్ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్స్. ఒక రియాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు హీట్ ఎనర్జీ అబ్జార్ప్షన్ జరిగిపోతే దానిని ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ అంటారు. ఓకే, ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ చూద్దాం. నథింగ్ బట్ ఏ రియాక్షన్ ఇన్ విచ్ heat energy absorbs, okay, is called an endothermic reaction. ఏదైనా ఒక రియాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు హీట్ ఎనర్జీ అబ్జార్ప్షన్ జరిగిపోతే ఎలా చెప్పాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి ఒక బీకర్లో 2 కెమికల్స్ యాడ్ చేయి, 2 కంబైన్ అయిపోతాయి. కాసేపు తర్వాత ఆ బీకర్ని నువ్వు టచ్ చేసి చూస్తే చాలా చల్లగా ఉంటుంది, అంటే మన సరౌండింగ్స్ నుంచి హీట్ దాన్ని తీసుకుంటుంది. ఓకేనా, అంటే హీట్ అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది అని అర్థం. ఇప్పుడు చూడు ఎగ్జాంపుల్, నైట్రోజన్ గ్యాస్ కంబైన్స్ విత్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్, వి గెట్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ NO గ్యాస్. హియర్ అట్ ద సేమ్ టైం హీట్ ఎనర్జీ ఏమవుతుందంటే అబ్జార్ప్షన్ జరిగిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ మనం ఎలా చెప్పొచ్చు? N2 + O2 2NO, ఇక్కడ ప్లస్ హీట్ సరౌండింగ్స్ నుంచి హీట్ తీసుకొని ప్రోడక్ట్ వచ్చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్. ఓకేనా. సరే, మరి ఎలక్ట్రాలసిస్ అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రాలసిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ డీకంపోజిషన్ రియాక్షన్ విచ్ ఈస్ క్యారీడ్ అవుట్ బై ద అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ. సో ఎలక్ట్రాలసిస్కి ఏం చెప్పచ్చు అంటే ఏ డీకంపోజిషన్ రియాక్షన్ takes place by the action of electricity, okay, is called an electrolysis process under. See one example, water molecule H2O which on electrolysis అంటే కరెంట్ పంపించేస్తాం. ఒక వెజల్లో 2 గ్రాఫైట్ రాడ్స్ కానీ 2 పెన్సిల్స్ పెట్టు, షార్ప్ చేసి 2 పెన్సిల్స్ పైన దాన్ని ఒక HB బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేయి. కాసేపు తర్వాత గమనిస్తే రెండింటి దగ్గర బబుల్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. ఒక చోట హైడ్రోజన్, ఒక చోట ఆక్సిజన్ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది. అంటే వాటర్ డిసోసియేట్ అయిపోయి 2H2O డీకంపోజెస్ టు హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అండ్ దెన్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్. ఓకే, లైక్ దిస్ వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎలక్ట్రాలిసిస్. సో ఇవి మనకు టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్లో. ఓకేనా, చాలా కెమికల్ రియాక్షన్స్ అని మనం అబ్జర్వ్ చేసాం. చివరిగా ప్రెసిపిటేషన్ రియాక్షన్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఒక వెజల్లో నువ్వు 2 కాంపౌండ్స్ తీసుకో. ఒక వెజల్ తీసుకున్నావు, 2 సబ్స్టెన్సెస్, బట్ 2 రియాక్టెంట్స్ తీసుకున్నావు. ఆక్వస్ సొల్యూషన్స్ ఇదొకటి, ఇంకొకటి ఏదో తీసుకున్నాం. 2 మిక్సప్ అయిపోయాయి. చివరికి సాలిడ్ పోర్షన్ ఫామ్ అయిపోయి అది బాటంలో మొత్తం డిపాజిట్ అయిపోయి ఆ సొల్యూషన్ నుంచి సపరేట్ అయిపోయింది అనుకో, దెన్ ద రియాక్షన్ ఈజ్ సెడ్ టు బి ప్రెసిపిటేషన్ రియాక్షన్. దాన్ని ఏమంటారంటే ప్రెసిపిటేషన్. ఇలా సాలిడ్ సొల్యూషన్ నుంచి సపరేట్ అయిపోవాలి, అంటే డిపాజిట్ అయిపోవాలి, అప్పుడు ప్రెసిపిటేషన్ రియాక్షన్స్ అంటారు. రియాక్షన్ ఇన్ విచ్ అన్ ఇన్సాల్యుబుల్ సాలిడ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ విచ్ సపరేట్స్ ఫ్రమ్ ద సొల్యూషన్. చూడు ఎగ్జాంపుల్, బేరియం క్లోరైడ్ అండ్ ఆక్వస్ సొల్యూషన్ వాటర్లో కరిగి ఉంటుంది. ఓకే, కాపర్ సల్ఫేట్ అండ్ ఆక్వస్ సొల్యూషన్ వాటర్లో కరిగి ఉంటుంది. రెండింటిని తీసుకొచ్చి ఒక వెజల్లో వేసేసావు. వి గెట్ ఏ బేరియం సల్ఫేట్ ఆఫ్ వైట్ ప్రెసిపిటేట్. ఆ వెజల్లో బాటంలో వైట్గా సాలిడ్ పోర్షన్ డిపాజిట్ అయి ఉంటుంది, అంటే ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అయిపోయింది. సొల్యూషన్ ఎవరుంటారు? క్యూప్రస్ క్లోరైడ్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది, క్యూప్రిక్ క్లోరైడ్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది. CuCl2 క్యూప్రిక్ క్లోరైడ్ సొల్యూషన్. బేరియం సల్ఫేట్ వైట్ ప్రెసిపిటేట్ డిపాజిట్ అయి ఉంటుంది బాటం. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, కాపర్ సల్ఫేట్ ఏ బ్లూ కలర్ సొల్యూషన్, హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్. ఓకేనా,
ఏ గ్యాస్. ఈ హెచ్టిఎస్ గ్యాస్ని ఆ బ్లూ సొల్యూషన్కి ఎప్పుడైతే నువ్వు పాస్ చేస్తావో ఇమ్మీడియట్గా బ్లాక్ ప్రిసిపిటేట్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఏ బ్లాక్ ప్రిసిపిటేట్ ఆఫ్ క్యూప్రిక్ సల్ఫైడ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్. సో పైనంతా వాటర్ లాగా ఉంటుంది, కింద బ్లాక్గా డిపాజిట్ అయి ఉంటుంది. ప్రిసిపిటేషన్ రియాక్షన్. సో లైక్ దిస్ ఏ సాలిడ్ deposits at the bottom of vessel which separates from the solution. Such reactions are said to be precipitation reaction. ఇవి నేను టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్లో చాలా వరకు టైప్స్. చివరిగా మనం ఆక్సిడేషను, రిడక్షను, రిడాక్స్ రియాక్షన్ అనేది ఏంటో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎగ్జాంపుల్స్తో తెలుసుకుందాం. ఓకే, హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ డౌట్, ఫీల్ ఫ్రీ, డూ లీవ్ ఎ కామెంట్. దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో. సీ యూ నెక్స్ట్. థ్యాంక్ యూ.